ग्रान कतुन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी स्तासु खिदमत के हाजिर दे कदरदानों द जुमे रोखाना मुबारक रोज़ और स्तासु खिदमत की यो मौजू रोड़े दे अगी बांधे मंगो तास ढेर तवज्जो वरकोल पकार दी ज़मुन माशरा की यो गंदे द यो गलत चीज़ द शागा गंद सफ़ा कोल गाड़ी द माशरे ना दगा नासूर ख़त्मौल गाड़ी दगा बीमारी लरकोल गाड़ी कदरदानों नन सासो खिदमत के प्रोग्राम रोड़े दे द सवाल गरो पबारा के द उम माशरे के ढेर खलक अगी दगा कसब जोड़ करे दे दा जानता पेशा जोड़ करे दा जानता यो लारा जोड़ करे दे रोज़ाना अगी सवाल द पारोज़ी और लारो कुसू के मुंग तासला मखिल राजी और खल्को न सवाल कई दे बारा के इस्लामी तालीमात से दी मुंग तासला सकौल पका दी से नहीं कौल पका नन सासो प खिदमत के ब प्रोग्राम के दगा खबरें पेश को कददान उस्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम पर स्तासो रातक बांधे खिस्त की तासो मुंग सर पर लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉल शे पर 091258444 बांधे व्हाट्सअप पर ला रहा हम तासो मुतखल पुख्तने सवाल जवाब स्तासो जहन के सब खबर भी अगर मुंग सर पर वॉइस मैसेज की पर टेक्स्ट मैसेज के हम शेयर कॉल शे और कददान मुंग सर द नात शरीफ खैसा बरा हमश्ता और नन नात शरीफ द पारा जोन प्रोग्राम त तशरीफ़ रोड़े मोहतरम सैयद मुइज़ुल हसन बुखारी क़ादरी से कदरदानो नात शरीफ बहुम और वरसरा वसर स्तासो लाइव कॉल बहुम आखलू कदरदानो मंगो तासो के ढेर खलक अल्लाह जल्ल शानहू पर नामा बांधे खल्को सर मदद कई सदका व खैरात कई वर्कड़ कई और कदरदानो द खल्को दगा ख जज्बा द इस्लाम दगा ख तालीम चे दबल इंसान सर मदद होके दबल इंसान सर मस्त होके दबल इंसान सर पर तकलीफ़ वक्त के ताउन और मरस्त होके नो दगा खबर खल्को यो गलत तरफ त बोतरे दा चे खल्को दगा सवाल ना जान द पारा यो कसब जो करे दे यो पेशा जो करे दा और खल्को कार सिर्फ दाई चे अगी सहार रापासी अगी कुरून रोज़ी माखा पर अगी गर्जी खल्को त सवाल की मुंग तासो पर खपल मुआशरे के नज़र वाचू नो कदरदानों पर बाज़ारों के पर चौकों के पर अडों के मुख्तलिफ ज़ीनों के कम दे के दखल को तक रातक डीर हुई और लारो कुसू के हम दगा खलक गर्जी डा गर्जी और आगी दगा कसब जो रकड़े दगा पेशा जो रकड़े दा आगी जान था दगा द पैसे गटोरे लारा जो रकड़े दी शगी सवाल कई नो कदरदानों इस्लामी तालीमात द सवाल पर बारह के वाज़े हदी आकी करीम अलैहिस्सलाम बारक इस्लामी मुआशरा के द सवाल कौलो ममानियत बयान करे दे नबी अलैहिस्सलाम बारह दे खबर सबक न दे वर्कड़े शेख सड़े जान त दगा आदत जुड़ की दे हर वक्त खल्को न सवाल की सवाल द पारा सिर्फ मखसूस खल्को त इजाज़त चागा दुमरा बुढ़ा शी दुमरा कमज़ोर इशी चागा पखपला जान त पैसे निशी गटले आगा जान त पखपला ख्वारी मेहनत निशी कौले और दागा बची हम नहीं खल खला नहीं अगी सिर्फ दगा शांत मजबूर खल्को द पारा द सवाल कौलो मखसूस हालातों की इजाज़त दे देन अलावा आके करीम अलैहिस्सलाम बारक मुंग होता दा खबर तालीम राकड़े दे चियोकस दे मेहनत ख्वारियों की अगर चे दे पखपल मिला बांधे लरगी अगर उचत की दे जंगल तलाट सी लरगी कट की और ब्या लरगी से दे पखपल मिला बांधे रोड़ी और अगर ब्या खर्च की और दगा अमल दे पारा खद दे खबर में दे खल को तो सवाल की सोब ओलवर की सोब ओलवर कड़ा उनकी तो आके करीम अलैहिस्सलाम बारक अमली तौर बांधे दे खबर सबक राको चुमुंगो तासबा मेहनत को मजदूरी को कसब को हाँ कार बकू च तमुंग द कार द वजना माशरा के दचा ज़रूरत अगर पूरशी आगे सरा आग एक ज़रूरत पूरा शुरू दागा शिकम एवस के सराकीन आगा बुंग द पारा हलाल भी लका कई करीम अलैहिस्सलाम बाद आगे मिसाल छे देगा लरगो सरा वर्को चे खलक पकोर के खशाक सोजी नो सवाल पजे बाने इंसान जंगल तलाट सी और मेहनत की और लरगी कट की आगा ब्या बाजार तरोड़ी बाजार की आगा खर्च की दाद लखदी दे खबर न दे चाहता ला सुनी सी ओसोक बोलो वर्की ओसोक बोलो न वर्की योबल हदीस पाक के आकई करीम अलैहिस्सलाम बारक फरमाए छे बरने लास दाद लांदी लास ना गौरा दे बरने लास वर्कउन के लास और कतने लास दे आगा अगस्तुन के लास माना दा चिकम इंसान वर्कड़ कई दबल इंसान सरा मदद की दा इंसान ख इंसान दे दग इंसान मकाम मरतबा दा अल्लाह जल्ल शानु पनिस बांधे बुलंद दा चिकम इंसान बल इंसान तर वर्कड़ कई न मुंग पका दी मुंगा वर्कउन की जोड़ शो मुंगा चाहता लास ने उनकी जोड़ न शो नमुंगा पखपल मेहनत ख्वारे बांधे द पैसे उगटू हलाल पैसे उगटू अगर ब्यारूस तो खल्क सर आगे बांधे ताउन को खल्क सर मरस्त को न इस्लाम मुंगता द मेहनत द ख्वारे द मंडे तड़े दे तालीम राकी नबी अलैहिस्सलाम बारकम हदीस पाक चनन मौजूद पार टाकरे दे आगे कि हम नबी अलैहिस्सलाम बाद दगे सब्र सबक वरकड़े यो बुल दगा शांत रिवायत हम शशि नबी अलैहिस्सलाम बारक यो सहाबी तो फरमाइल चागा सरा ज़ाहिरी तौर बाने स मेहनत स कसब स का रोज़गार नो दियों बारो फरमाइल हिता सरा कोर के सचता नावे कुर्बान यो सादर दरा सरा यो असरा लो द उबुस को लो दे
جام دی نو دوی مبارک هغه راوغوښتل او هغه صحابه کرامو کې هغه خرڅ کړو او بیا په خپل لاس باندې په هغې پیسو باندې دوی مبارک فرمایل چې څه پیسو باندې ځان دپاره کور سودا واخله او نور پیسو باندې دوی مبارک یو تبرګی واغوستو خپل لاس مبارک باندې په هغې کې لاس کې واچولو او بیا دوی مبارک فرمایل چې لاړ شه ځنګل نه لرګي کټ کوه بیا راوړه او دا خرڅوه چې څه ورځې تېرې شي هغه صحابي په دغه محنت باندې په دغې خوارې باندې ډېرې پیسې ځان سره جمع کړې نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک موږ تاسو دې خبرې سبق راکړی دی چې ما او تا به محنت کو ما او تا به خپل خوارې محنت کسب باندې به معاشرې ته فایده رسو ګداګري سوالګري خلکو نه سوال کول دا په معاشره کې یو غلط رجحان پیدا کوي یو غلط اثر پیدا کوي خلک چې دی سهار را پاس یو ټول ورځ چې د هغې خلک یو ته لاس نیسي بل ته لاس نیسي نو که د دانو بعضې خلک هغې د دې وجې نه هم پیسې ورکړي چې دی ما ته لاس نیولی دی الله په نامه رانه غواړي زه به ورله ورکړم خو هغې طرف ته چې کوم خلکو ځان دپاره دا کسب جوړ کړی دی هغې اهل نه وي د دغې صدقه او خیرات هغې ته دغه پیسې اخیستلو اجازت نه وي هغې خو ځان دپاره دا کسب جوړ کړی دی هغې اکاونټ کې ډېرې پیسې وي هغې سره بیکګراؤنډ باندې ډېر جایداد وي هغې سره ډېرې پیسې وي هغې د دغې صدقه او خیرات مستحق نه وي اصل مستحقین د په معاشره کې د په کلو وطن کې د په خاندان کې خلک ناست وي خو هغې د شرمندګۍ د وجې نه چاته لاس نه نیسي نو دا زمونږ ذمهواري ده چې مونږ پیشور کم خلکو چې ځان ته دا کسب جوړ کړی دی هغې ته ورکړه ونه کړو بلکې هغې په مقابله کې په خپل خاندان کې په خپل کلي وطن کې خپل ملګرو کې داسې کسان وګورو چې هغې زموږ د تعاون زموږ د مرستې زموږ د خیرات زموږ د صدقات زموږ د زکات زموږ د سرسایې مستحق وي مونږ په خپله بغیر د سوال نه هغې له ورکړو دا اسلامي تعلیمات هم دي چې انسان چې زکات ورکوي انسان چې کوم ورکړه کوي نو هغه په خپل خاندان نه اول شروع کوي په خپل خاندان کې به د اول ځکه ورکوي چې خپل خاندان خلکو حالت درته معلوم وي چې زما ورور زما ورواره زما خور زما خورۍ زما خورزه زما ماما زما تره زامن ماما زامن د دې حالت څه دی مالی حالت د دې څنګه دی هر انسان ته خپل خاندان کې خپل خپلوان معلوم وي هغې سره یو ځای وخت تېر کړي نو هغې ته د هغې مالي حیثیت پته وي نو چې کله یو انسان نااهله له پیشور او دغه ګداګر دغه سوالګر له چې هغې ځان ته دا کسب جوړ کړی هغې له پیسې ورکړي نو نااهله ته پیسې لاړې او اهل چې دی هغه پاتې شو نو دا زموږ ذمهواري دی چې موږ به اهل له ورکړو چې کوم خلک د دې اهل دي دا پیسې به هغې ته ورسي نو د هغې ضرورت به پرې پوره شي زموږ په معاشره کې قدردانو موږ ډېر خلکو نه سروسز اخلو د هغې نه خدمت اخلو او هغې له د هغې د سروسز د هغې خدماتو پوره معاوضه هم نه ورکو دیاړیدار خلک وي مزدورکار خلک وي رکشې چلولو والا وي او دغه شانته بایک رایډر وي دغه شانته زموږ په لارو کوڅو کې سبزۍ خرڅولو والا دي داسې ډېر غریبانان خلک وي چې هغې چې محنت کوي مزدوري کوي منډې تړې وخي نو دې دپاره چې خپل بچو له پیسې پیدا کړو مونږ هغې سره په هغې کې بارګیننګ شروع کړو هغې سره ریټ ورته راکم کړو چې مونږ ته لکه فایده میلو شي نو پکار دا ده چې کم خلک کسب کوي لګیا دي محنت کوي هغې له مونږ زیاتې پیسې ورکړو که سبزی فروش دی پھل فروش دی فروٹ فروش دی یو مزدورکار دی یو ګلکار دی یو چې دی بایک رایډر دی رکشه چلولو والا دی دا چې کوم غریب خلک دي هغې محنت کوي مزدوري کوي هغې له د هغې مزدورۍ نه زیاتې پیسې ورکړو که هغې 150 روپۍ کېږي 200 وله ورکړو که 200 کېږي 250 وله ورکړو نو په دې نیت باندې ورکړو چې رب مانه راضي شي رب ذوالجلال رضا دپاره صدقه دې له ورکړو دا خپل خیرات دغې خلکو له ورکړو چې کوم خلک لګیا دي محنت کوي مزدوري کوي کسب کوي هغې خلکو له نه ورکړو کوم خلکو چې ځان ته دا کسب جوړ کړی دی هغې چې دا لاس نیول خلکو ته سوالګر چې دی هغه هغې عادت دی سوالګري دا د هغې عادت جوړ شوی دی هغې له ورکول په ځای باندې مونږ محنت کش محنت چې کوم خلک کوونکي محنت کوونکي خلک دي هغې کسب کوونکي خلک دي هغې په معاشره کې مونږ ګورو چې واړه شیزونه خرڅوي صرف دې دپاره چې خلکو ته لاس ونه نیسو واړه ماشومان بوډاګان دغه شانته زنانه هغې لګیا وي واړه شیزونه دې دپاره خرڅوي چې په دې باندې صرف د خپل خوراک کاکه خرچه چې د هغه پوره کړو نو دغه شانته خلکو له پکار دا ده چې مونږ د خپل چې کوم صدقه او خیرات د هغې له ورکړو کسبګر خلکو ته که روز کې 1,00,000 روپۍ هم چا ورکړلې که 500 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ چا زکات ورکړو 1,00,000 روپۍ هم هغې ته برابر شو سبال هغې بیا هم دغې سوال پسې روزي هغې دغه کسب جوړ کړی د هغې کار جوړ کړی دی هغې سهار راپاسي او هغې ټول ورځ دغه کار دی هغې مقصد دغه دی چې موږ خلکو ته لاس ونیسو او کم خلک چې محنت کش خلک دي کم خلک چې مزدورکار خلک دي کم خلک چې غریبانان محنت کوي خواري کوي نو هغې له پکار دا دی چې موږ تاسو د خپل صدقه او خیرات ورکړو
چې هغې خپل دغه محنت جاري وساتي. هغې ته پته ولګي چې زما محنت کې ما ته الله پاک چې دی دې کې برکت اچولی، زما ضروریات په دې کې پوره کیږي، نو هغه به نور هم محنت شروع کړي، هغه به نور هم خواري شروع کړي. نو هغه د محنت د وجې نه به معاشرې ته فایده وي او معاشرې نه به هغه ته فایده میلاویږي. او بل طرف ته چې کوم کسبګر دي، کوم خلک چې دغه سوالګر دي، هغې ځان ته دغه کسب جوړ کړی دی سوال، نو دغه خلک بیا که هغې ته ډېر هم پیسې میلو شي، نو قدردانو هغې د هغه پیسو فایده صرف هغې ذات ته وي، هغې د وجې نه د معاشرې ته نور څه فایده نه میلاویږي. هغې دغه پیسې ځان سره جمع کوي، د هغې د وجې نه مخکې معاشرې ته څه فایده ریټرن کې نه میلاویږي. او چې کوم خلک چې محنتکش خلک دي، مزدورکار خلک دي، هغې ته چې کله پیسې میلو شي، هغې د خپل اهل و عیال، د خپل خاندان او د خپل ضروریات پوره کړي، نو هغې سره معاشره کې هم د سرکولیشن آف ویلث چې دی هغه هلته کې شروع شي، د پیسو چې دی هغه سرکولیشن شروع شي، د دولت چې دی هغه سرکولیشن شروع شي، هغې سره معاشرې ته فایده میلاویږي. نو قدردانو موږ له هغه کار کول پکار دی چې کوم کارونه د اسلامي تعلیمات مطابق دی. اسلام آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام موږ او تاسو ته د محنت خوارې کولو تربیت راکړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته دا ورکړي تاسو لرګي کټ کې هغه په ملا باندې روړی، نو دا تاسو لپاره غوره دی چې تاسو سوال وکړئ. نو موږ دپاره هم دغه خبره ده چې موږ به وړوکي کاروبار نه خپل روزګار کاروبار شروع کړو، خو سوال دپاره به چاته لاس نه نیسو. سوال چې دا منع دی، سوال به موږ نه کوو. حدیث پاک راځي آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام بار فرمایي کوم خلک چې دنیا کې سوال کوي، دی چې کله قیامت پر ورځ باندې راځي، د دې په مخ باندې د غوښې معمولي ټوکړه به هم نه وي. دا به د هغې خبرې نښه وي چې دا هغه خلک چې دنیا کې بې ځایه سوال به یې کولو، دی به صرف مال جمع کولو دپاره سوال کولو، دی به بې ځایه سوال کولو، دی ته سوال حاجت نه و، ضرورت نه و، اجازت نه و، او دی هغې باوجود سوال کولو. نو قدردانو ګداګري چې دا په معاشرې کې یو ناسور دی. اوس یو څو ورځې مخکې میډیا باندې به تاسو هم دا خبره کتلي چې زموږ په سینټ کې قومي اسمبلی کې دا رپورټ پیش کړی شو چې د سعودي عرب نه او د دوبۍ نه زرګونو خلک چې دی هغه ډیپورټ شوي دي د سوالګر په طور باندې. زرګونو خلک تقریبا 20,000 نه زیات کسان جوړېدل چې دی هلته دغه ملکونو کې سوالګري کوله، دی هلته کې سوال کولو، عمرې ته تللي وو، دوبۍ ته تللي وو، دومره پیسې ولګولې صرف څه دپاره چې هلته کې مونږ سوال وکړو. نو قدردانو لاکونو روپۍ چې د هغه په عمره باندې راځي، لاکونو روپۍ د دوبۍ په ویزا باندې راځي، نو دې خلکو سره لاکونو روپۍ شته، ځکه خو دوی په دغه ملکونو ته سوالګرۍ دپاره تللي دي. دی هلته کې هم ګداګري کوي، هلته کې هم سوال کوي، او د ملک قوم نوم هم بدنامي، او ورسره اسلامي تعلیمات نه خلاف هم روان دي، او د اسلام بدنامي باعث هم جوړي. چې دغه حرمین شریفین ته خلک حج عمرې له لاړ شي، نو زه په خپل الله پاک په فضل و کرم سره تللی یم، ماله مخې له خلک راغلي دي، پاکستانی خلک وو، د هغې د خبرو نه، د هغې د لهجې نه، د هغې د شکل و صورت نه پته لګېده چې دا پاکستانی خلک دي. نو قدردانو دا د ملک و قوم دپاره هم د شرمندګۍ باعث دی، او اسلامي تعلیمات نه هم خلاف روان دي. دغه شان د خلکو له پیسې نه ورکول پکار، دی عجیبه عجیبه دروغونه جوړ کړي، ځان عجیبه عجیبه کهانۍ او خبرې را جوړې کړي، او هغې هغه خلکو زړه چې د هغه مایله کول غواړي، زړه چې د هغه نرمول غواړي، خو دا د دې صرف دروغ وي. تاسو چېرته هم یو کس چې دی هغه تاسو وګورئ چې هغه به تاسو یو کیسه وکړي، یو کهاني وکړي، ما سره داسې واقع وشوه، او که بیا لږ ورځې پس تاسو بیا هغه کس وګورئ، نو هغه به هغه خبره بدله کړي. ما په خپله ذاتي طور باندې تجربې شوي دي، ما په خپله داسې خلک لیدلي دي چې یو ځل مخکې له راغلي دي، نو هغې یوه خبره کړې ده، چې ورځې پس ما بیا لیدلي دي، هغې بیا بله خبره کړې ده. نو دا صرف دې دپاره چې مونږ د خلکو زړونه هغه نرم کړو. نو قدردانو دغه خلکو عادت، دغه خلکو طریقه چې ده هغه سوال دی. نو دغه سوال ختمول دپاره به مونږ او تاسو دا محنت خواري کوو چې مونږ دې له پیسې نه ورکو، چې پیسې نه ورکو، دې ته پته ولګي چې خلک اوس مونږ ته خیر خیرات نه راکوي، نو د دې دغه کسب دا به ختمیږي، او دوی به چې دغه فیلډ پرېږدي. که مونږ او تاسو دوی له خیرات ورکو چې الله پاک په نامه ورکومه او خیر دې ور بکوم لکه شانتې، نو زمونږ او تاسو طرف نه خو 10 روپۍ ځي، خو قدردانو دا چې پیسې ټول ورځ جمع شو، دې نه بیا سوونو زرګونه جوړېږي. نو دا دی په دغه عادت باندې، په دغه ګناه باندې، په دغه غلط کار باندې نور هم مضبوطوي. او تاسو به هم کتلی قدردانو چې دی ځان سره واړه واړه ماشومان هلکان جنکې دا هم په دغه سوال باندې عادت کړي وي. هغه ماشومان چې دا وخت د هغې د سکول د تلو دی، هغې د تعلیم د حاصلول دی، هغې د زده کړې کول دی، هغې دغه واړه واړه ماشومان هم دغه خبرې باندې عادت کړي وي، او هغې هم ناشنا
خبرې کوي هغه الفاظ او هغه خبرې کوي چې په هغې باندې زموږ ستاسو زړه چې دی هغه نرم شي. ډېرې دعاګانې به کوي او ډېرې خبرې به کوي دې دپاره چې دغه اورېدونکي خلک چې دی هغه موږ له خیر راکړي. نو که دا نو دوی په خپله هم دغه کار نه پرېږدي، په خپله هم په دغې کار باندې ولاړ دي او نوې نسل هم خپل دې طرف ته رامایله کوي. نو دغې خبرې مخنیوي دپاره به زموږ او ستاسو دا ذمهواري ده چې موږ او تاسو دې ته ورکړه نه کړو. څومره چې موږ او تاسو خپل لاس ونیسو او صرف خپل خاندان کې خپل کوم ضرورتمند دي، کوم خلک چې تاسو معلوم دي، هغه مستحقین له پخپله ورکو، نو قدردانو یاد ساتئ چې دې سره به د دغې خلکو هغه مخنیوی کېږي. دې ته چې کله پته ولګي چې دلته کې اوس موږ ته نور پیسې نه میلاویږي، نو دوی بیا هغه کار هغه به پرېږدي. ما په خپله ذاتي تجربه شوی قدردانو چې زما کلونه وشو، زه سفر کې یم روزانه یا په دویمه درېیمه ورځ باندې زما خامخا سفر یو ځای نه بل ځای ته راځي. نو ما داسې خلک لیدلي دي چې هغوی په اول یو ښاریه کې کار کولو، هلته چې خلکو هغوی سره پته ولګېده چې دا سوالګر دي او دا عادت دی د دوی، خلک هغوی ته ورکړه نه کوله، نو هغې ښاریې خلک بل ځای ته لاړل او هغه بل ښاریې خلک ته یې بل ښاریې ته رالو. او چې کله دې باندې ریسرچ شوی ده نو پته لګېدلی ده چې دوی ته چې کله په یو ښاریه کې بیا پیسې نه میلاویږي، نو دوی هغه بل ښاریې خلک دلته راوغواړي او دوی د هغې ښاریې ته لاړ شي او دا خپلو کې تبادله وکړي. نو قدردان دا ټول طریقې دې دپاره دا هله دوی استعمالي چې کله دوی ته خیر خیرات بند شي، نو خیر خیرات بند شي دوی هغې ځای نه لاړ شي. نو اوس دا زموږ ذمهواري ده چې موږ خپل معاشره نه دغه خیر خیرات چې کوم پېښور خلک دي د هغې دغه عادت ختمول غواړو، نو ما ورته به خواري کوو، ما ورته به محنت کوو، خپل ځان له به لږ شانتې دغه احساس کوو چې د دې دغه سوال دا شریعت نه خلاف دی. دا چې دوی ماشومان هم دې ته مایله کوي، په خپله هم دغه سوال کوي شپه ورځ، نو دوی له ورکول دا یو ګناه کار دی، یو غلط کار دی، بلکې مستحق له به ورکو، نااهله مونږ ورکو، هغه په ګناه باندې نور هم مونږ ودرو، دا مونږ په دغه غلط کار باندې نور هم مایله کوو، ډېر نور هم مضبوطو. دې په ځای باندې حکومت وقت له دا پکار دی قدردانو چې حکومت وقت سره د دې ټوله ډیټا موجود وي چې دوی د کوم ځای نه راوځي، د دې کالونۍ د دې اوسېدل، دا د دې اکثر په خیمو کې پاتې کېږي، د دې کوم ځای کې پاتې کېږي، د دې ځایونه حکومت وقت ته معلومې حکومت وقت له پکار دی چې دوی دا گرفتار کړي او دوی ته په خپل مخصوص مراکزو کې هنر ورته وښیي، کار روزګار ورته وښیي، هنر ورته وښیي او هغې هنر باندې دوی ته د پیسو ګټلو هغه تعلیم ورکړي. هغې باوجود چې کله هنر ورته وښودلو، هغې نه وروسته هم څوک دغه کسب نه پرېږدي، نو قدردانو بیا د هغې خلاف چې د هغه سخت قانوني کاروایی پکار ده، قانون داسې جوړول پکار دی چې سوالګري دا په پاکستان کې یو قابل سزا جرم شي. خیر ښېګړه غوښتل، خلکو نه سوال کول او دغه شانتې کوم خلک چې هغوی دا پیشه جوړ کړې ده، دغه خلک دوی دغه عمل چې دا د قانون نه خلاف وګرځولی شي، قانوني کاروایی دې خلاف وشي، دې خلاف قانون سازي وشي، قانون جوړ کړی شي چې دوی ته به بیا اول ځل باندې هنر ښودلی کېږي او دوی ته به کار روزګار ورکولی کېږي، هغې باوجود دوی دغه کار نه پرېږدي، نو بیا دوی خلاف چې دغه سخت کاروایی پکار ده، دوی ته سزا ورکول پکار دی، جیل ورکول پکار دی چې معاشرې نه دغه ناسور ختم شي. قدردانو که دغه حکومت وقت زموږ مشران، زموږ صاحب اقتدار دی خلاف دی، نو قدردانو بیا موږ تاسو ته ښکاري چې زموږ دغه معاشرې نه ګداګرۍ، دغه کسب او دغه چې کوم خلکو دغه ځان له پیشه جوړ کړی دا نور ملکونو ته هم هغې برآمد شروع شو. سعودي عرب ته هم دغه کار ورسېدو، دوبۍ ته هم دغه کار ورسېدو، ډېر ملکونو ته خلک صرف دې دپاره دي چې هلته کې موږ سوال کوو. نو سوال کولو دا یو پیشه جوړه شوه، دا یو داسې کار جوړ شو چې خلک مستقل په هغې کې پخپله هم خواري کوي او د خپل اولاد هم هغې کار طرف ته رابلي. نو دا پخپله یو لعنت دی، پخپله یو ناسور دی، دغه ناسور چې دی هغه ورځ تر ورځه خورېږي. نو د دغې مخنیوي دپاره، د دې د خاتمې دپاره حکومت وقت به قانون سازي وکړي او څومره چې دغه خلک دغه کار کوي، اول د دوی ته هنر وښودلی شي، هغې نه وروسته هم دوی دا کار جاري ساتي، نو بیا وله سزا ورکول پکار دی. قدردانو نور گزارشات به هم ستاسو خدمت کې قرآن و حدیث په رڼا کې پیش کوو، خو وخت شوی دی وړکي ونته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروستو بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړې دی د ګداګرۍ د سوالګرۍ په موضوع باندې چې اسلامي تعلیمات د سوالګرو په باره کې څه دي. قدردانو اسلامي تعلیمات واضح دي چې انسان به محنت کوي، خواري کوي، کسب کوي، داسې یو کار به کوي چې هغې سره معاشرې ته فایده رسي.
د معاشرې ته د د ذات نه فایده ورسي، د سروسز ورکړي، خدمات ورکړي، د هغې په عوض کې د هغه پیسې اخیستې شي، د هغې په عوض کې د معاوضه اخیستې شي. دا اسلامي تعلیمات دی. اگر که وړوکي اونته کې سروسز ولې نه وي، وړوکي اونته کې کار ولې نه وي، اسلام د هر یو جایز کار تعلیم ورکوي، ترغیب ورکوي چې انسان دغه محنت مزدورۍ باندې ځان دپاره خپل بچو دپاره پیسې وګټي. دې په مقابله کې سوالګر په معاشره کې سستی راولي، کاهلي راولي. په مفتو کې د پیسې ګټلو بغیر د محنت نه، بغیر د خوارۍ کوشش نه دا د پیسې ګټلو هغه ترغیب ورکوي. چې کله یو کس هغه په یو ګاډۍ کې سبزي خرڅوي، فروټ خرڅوي، هغه ټوله ورځ محنت خواري وکړي او چې کله ماښام شي د هغه ته چې کومه آمدني وشي هغه 100 روپۍ بچت وي، او بل طرف ته یو سوالګر چې د هغه ټوله ورځ ګرځي او هغه پیسې خلکو نه غواړي او آخر کې هغه 2000 روپۍ وګټي. نو دغه محنت مزدوري کوونکې، کسب کوونکې، دغه سبزي فروش، دغه فروټ فروش هغه 100 روپۍ ګټي او سوالګر چې د هغه 2000 روپۍ ګټي. نو دا د ذهني طور باندې دغه مزدورکار سړی، دا کم کس چې محنت مزدوري کوي هغه حوصله ماتوي، هغه هم دې طرف ته تیاری چې تم دغه کار شروع کړه. نو ځکه اسلام دې خبرې نه منع کړې ده چې یو انسان به هغه بل چاته لاس نه نیسي. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د هغې سخت ممانعت کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث نه دا خبره واضحه ده چې انسان به چاته لاس نه نیسي. نو ځکه قدردانو د معاشره کې دغه ګن، دغه ناسور ډېر تیزۍ سره خورېږي او ورځ تر ورځ د هغې تعداد سوا کېږي. د هغې مخنیوی دا زمونږ کار هم دی او صاحبان اقتدار کار هم دی. زمونږ کار دا دی چې مونږ دې ته ورکړه بند کړو، څومره هم صدقه ورکو، خیرات ورکو. قدردانو نفلی صدقه، نفلی خیرات چې انسان د الله د رضا دپاره پیسې خرج کوي، د هغې ټول نه اول حقدار خپله ښځه، خپل بچي، خپل مور او پلار، خپل وروڼه خویندې دي. نفلی ورکړه، نفلی خیرات چې ورته موږ صدقه وایو، موږ ورته خیرات وایو. قدردانو دا په خپل خاندان کې خپل کور نه شروع کول پکار دي، کور نه بهر وباسل نه دي پکار. خپل بچو له فروټ یوسئ، الله جل شانو رضا دپاره هغې باندې صدقې نیت وکړئ، صدقې ثواب او برکات ملاویږي. خپل بچو باندې ښه خوراک وکړئ او هغې باندې نیت چې دی هغه د صدقې خیرات وکړي، الله پاک هغه برکات او ثواب هغه ورکوي. دا ضروري نه ده چې انسان، بعض خلک وایي چې دا د خپل درشل نه بهر وباسل پکار دي، خپل درشل نه بهر چې دی هغه ورکول پکار دي. قدردانو هغه مسله د زکات دپاره ده چې کوم فرضي ورکړه ده، زکات دی، سرسایه ده، دغه شان د منخه ده، هغه په خپل ځان باندې، په خپل ښځه، بچو، مور او پلار باندې نه کېږي. دې نه علاوه وروڼو خویندو باندې، ورواره ورېرې باندې، خورزۍ خورۍ باندې، ورور او خور، ماما ترونو ټولو باندې دغه فرضي زکات چې هغه مستحقین وي په هغې باندې هم کېږي. نو قدردانو موږ په خپله چې دی هغه دې خبرې اندازه لګو چې چاله ورکول پکار دی، چاله نه ورکول پکار. داسې یو کس چې هغه مستحق وي او هغه استحقاق وي، هغه په کلي معاشره کې پاتې کېږي، ضرورتمند وي، هغه له ورکو. نو دا د هغې سره ښېګړه ده، هغه سره احسان دی. او کوم کس چې دا ځان ته کسب جوړ کړی دی، دا هغې ته پیسې ورکول د هغې مستحقینو باندې هم ظلم دی. د مستحقینو هغه حق چې دی هغه مونږ غیر مستحق له ورکو. نو مونږ به آینده دپاره دې خبرې ته خیال کوو چې مونږ به په اسلامي معاشره کې د سوالګرې دغه نظام، سوالګرې دا چې کوم طریقه کار رایجه شوې ده، دا خلکو چې دا عادت جوړ کړی دی، دا کسب جوړ کړی، دا پیشه جوړه کړې ده، نو دغې ختمول دپاره به مونږ نااهله خلکو له، دغه پیشهور خلکو له دې له به ورکړه نه کړو چې دې سره به قدردانو معاشره کې دغه خلک کنټرول کېږي. قدردانو ستاسو خدمت کې نور گزارشات به هم قرآن و حدیث په رڼا کې پیش کوو. قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک هم ښایسته دین موږ تاسو ته راوړی دی، هغې کې موږ تاسو ته د ژوند هر معاملې په باره کې ښایسته تعلیمات موجود دي. قدردانو نن جمعې ورځ ده، ډېر جوماتونو کې جمعې په ورځ باندې خلک راپاسي او جومات کې چې د هغې سوال شروع کړي. هغې وایي چې موږ سره اسپتال کې بیمار دی، مختلف حاجات، مختلف مسایل خپل جومات کې بیان کړي او هغې به بیا گیټ کې کښېني او هلته کې بیا خلکو نه سوال کوي. نو قدردانو یاد ساتئ جومات کې سوال منع دی. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک احادیث مبارکو کې مختلف کارونه په جومات کې منع کړي دي، په هغې کې اعلان کولو، هغې کې سوال کولو، دا هم په هغې کې شامل دی. چې کله هم جومات کې څوک سوال وکړي قدردانو هغه له سم مه ورکوئ. تاسو هغه پیژنئ نه، تاسو د هغې معلومات نشته، د هغې بیک ګراؤنډ معلوم نه دی، نو هغه ته زکات ورکول، هغې ته خیرات صدقات ورکول هغه مه کوئ، بلکې هغې په ځای باندې په خپل کلي، وطن، خاندان، محله کې بیمار، ضعیف، کمزور، کونډه، یتیم، ضرورتمند خامخا به داسې څوک وي ستاسو خاندان کې
چې هغه به مالي لحاظ سره کمزوري وي، نو قدردانو هغې سره تاسو خپل مدد وکړئ. هغه ستاسو مستحقین دي په هغې باندې تاسو ته کامل ثواب ملاویږي. او کوم خلک چې دغه شان جوماتونو کې سوال کوي، هغې په لارو کوڅو کې سوال کوي، نو دا د هغې کسب وي. که هغې ته ډېرې هم څه میلو شي قدردانو، هغې کار روزګار نه شروع کوي، روزګار کاروبار نه کوي، هغې بیا هم دغه سوال دپاره روځي. او چې کوم کلي کې بېروزګاره ضرورتمند حاجتمند کلي کې یو بیمار یو کونډه یو یتیم وي، نو تاسو د هغې سره په هغې به بیمارۍ کې مدد وکړئ، بېروزګارۍ کې مدد وکړئ، راشن ورته واخلئ یا څه پیسې ډېرې دي نو په هغې باندې ورته کاروبار شروع کړئ. نو هغه کس به د بېروزګارۍ نه وځي، هغه سړی به غربت نه وځي او معاشرې ته به هم فایده ورکوي او خپل ځان ته به هم فایده ورکوي. زکات اخیستونکي نه به زکات ورکوونکي جوړ شي. او دې په مقابله کې دغه سوالګرو له مشور که قدردانو ډېرې هم ورته میلو شي، ډېرې پیسې هم له څوک ورکړي، خو هغوی بیا سبا هم بیا دقه کار کوي، هغوی دغه کسب نه پرېږدي، دغه کار نه پرېږدي، دا د هغوی پیشه ده. نو قدردانو دغې خلکو مخنیوي دپاره مونږ به هم خپل محنت خواري کوو او چې کوم ارباب اقتدار دي هغوی له هم دې خلاف مهم چلول پکار دي. قدردانو دمږه نن ګورو چې معاشره کې دغه ګداګرۍ دغه سوالګرۍ دومره ډېر شوي دي چې کله قدردانو الله دې نه کړي زموږ په ملک کې کله هم آفت راغلی دی، که هغه سیلاب په صورت کې دی، لکه څه موده مخکې په بونیر کې او په ملک په مختلف سیمو کې دغه سیلاب رالو، آفتونه راله. نو قدردانو خلکو کورونه پکې هغه تباه شو، خلکو جایداد پکې تباه شو، خو چې کوم مستحقین خلک وو هغوی د خپل کور نه بهر نه دي وتلي سوال دپاره، خلکو نه امداد اخیستلو دپاره. او دغه سوالګر خلک چې د هر ځای کې روډ په غاړه باندې ولاړ وو او هغوی د خلکو نه امداد راغوستی دی، هغوی امداد جمع کړی دی او دغه بیا میډیا باندې دا خبرې راغلي چې دغه امداد بیا دوی په دوکانونو کې بیا واپس خرڅ کړی دی. کوم خلکو نه چې خوراک څښاک اشیا واغوستل هغه دوی په بیا واپس چې د مارکیټ کې خرڅ کړی دی په کم ریټ باندې، ځکه چې هغوی مخکې نه برابر وو، هغوی مستحقین نو. نو قدردانو موږ او تاسو له دې خبرې احساس پکار دی چې دغه ګداګر موږ او تاسو هغه جایز حلالې پیسې چې دی هغه بې ځایه استعمالوي. مزید گزارشات به هم تاسو خدمت کې په دې موضوع باندې پیش کوو، خو وخت شوی دی وړو کې ورته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران ښځونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړې دی د سوالګرۍ په ممانعت باندې. قدردانو معاشره کې بعض اوقات داسې حالات راشي، بعضې خلکو باندې داسې مصیبت آفت راشي چې هغوی مستحق شي د دې خبرې چې هغوی سره خلک مرسته تعاون وکړي. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک زمانه کې هم داسې یو قبیله وه چې هغوی باندې قحط، هغوی باندې خوراک څښاک طرف نه تکلیف راغلو، ډېر تکلیفونو کې هغوی مدینې منورې ته ځان نه ورسولو. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک چې د هغوی دغه کمزوري او دغه حاجت ولیدلو، نو دوی مبارک جومات کې صحابه کرامو ته اعلان وکړ چې تاسو دغه وروڼه هغه ډېر په غربت او تکلیف کې راغلي، تاسو دوی سره امداد وکړئ. نو صحابه کرام لاړل، هغوی کور نه چا سره پیسې وې، چا سره خوراک څښاک اشیا او چا سره جامه او پیزار او مختلف اشیا هغه راوړل، هغه مسجد نبوي شریف کې جمع کړل او هغه صحابه کرام باندې تقسیم شو. نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک مخ مبارک باندې د خوشحالۍ د وجه نه ډېر زیات آثار راله، د هغوی مبارک مخ مبارک ډېر زیات روښانه شو خوشحالۍ د وجه نه. نو قدردانو دې خبرې نه علما دې خبرې استنباط کړی دی چې کله یو قوم قبیلې باندې آفت راشي نو بیا مشران له پکار دی، حکومت له پکار دی چې د هغوی سره امداد وکړي. هغوی له سوال کول نه دي پکار، خو هغې علاقې مشرانو له سیاسي خلکو له صاحبان اقتدار له پکار دی چې په خپل هغوی سره امداد وکړي، او که هغه ډېر غټه سانحه وي حکومت هغوی سره مدد پوره نشي کولی نو بیا پرایویټ سیکټر ته هم اعلان کول پکار دی چې تاسو هم دې خلکو سره مرسته وکړئ. نو په خپله سوال نه کول پکار بلکې مشران له پکار دی چې هغوی د هغوی دپاره یو مهم وچلوي او د هغوی دپاره د هغوی سره مدد وکړي، د هغوی سره تعاون وکړي او د هغوی هغه مشکلاتو کې هغوی سره مرسته وکړي. لکه قدردانو چې بونیر کې، سوات کې، په ملک په مختلف سیمو کې، پنجاب کې مختلف علاقو کې قدردانو سیلاب رالو، نو سیلاب د وجې نه د خلکو کورونه، د خلکو کمرې هغه روانې شوې، خلکو هغه کورونه راپرېوتل، خوراک څښاک هغه ختم شو. دغه شانته سیلاب اوبو کې د هغوی ځناور چې هغه لاړل. نو قدردانو دغه شانته خلک چې دی بیا د حکومتي امداد سره مکمل طور باندې خپل هغه مسایلو سره مقابله نشي کولی، نو بیا پرایویټ سیکټر له هم پکار دی چې رامخکې شي او د هغوی سره تعاون وکړي.
نو په خپل سوال نه کول پکار خو زمونږ چې کوم ارباب اقتدار دی هغې له احساس کول پکار دی چې د هغې یو جامع سروې وشي او بیا د هغې د ضروریاتو د هغې سره څومره مرسته پکار ده تعاون پکار ده هغه تعاون هغې سره وکړي شي دغه شان دی که یو خاندان کې یو محله کې یو کس ته څه داسې مصیبت تکلیف ملو شي چې هغه یوازې د هغې تکلیف مقابله نشي کولی نو خاندان خلکو له پکار دی چې هغې راجمع شي او لږ لږ پیسې راټولې کړي او هغې کس سره مرسته وکړي تعاون وکړي او هغه سخت وخت کې د هغې پکار راشي قدردانو زموږ په کلي معاشره کې د عزیز ولی یو ډېر ښایسته رسم دی یو ډېر ښایسته رواج دی یو ډېر ښه کار دی هغې عزیز ولی مطابق چې د هغه خپل ګاونډ د خپل خپلوانو د خپل حجرې خلکو هغې سره تعاون کول پکار دی چې خلک د هغه سخت وخت نه وځي ځکه چې سخت وخت په هر چا باندې راتلی شي د دې پته نه لګي چې نن یو سړی مالدار دی سبا هغه غریب جوړېدی شي نو یو بل له پکار دی چې تعاون هغه سره وکړي خو هغه کس له پخپله نه دي پکار چې خلکو ته لاس ونیسي نو قرض کول پکار دی سخت حالات کې انسان قرض واخلي او بیا قرض واپس کی خو خلکو ته لاس نیول نه دي پکار قدردانو لاس نیول چې دی هغې دپاره شریعت مخصوص شرایط بیان کړي دي هغې مخصوص شرایط د لاندې انسان چې دی هغه سوال کولی شي نو نن پروګرام کې مونږ قدردانو دې خبرې وضاحت وکړو چې زموږ په معاشره کې چې کوم خلکو سوالګر ځان نه جوړ کړی دی شپه ورځ د دغه سوال کوي خلکو نه نو دغه خلکو مخنیوی به کوو دغه سوالګري زموږ په ملک کې هم خوره شوې ده دې سره سره بیا ملک نه بهر هم دغه خبرې روانې دي نور ملکونو ته هم خلک ځي سوالګرۍ دپاره نو د هغې مخنیوی زموږ کار هم دی او ورسره حکومت کار هم دی موږ به خپل کار کوو حکومت له خپل کار کول پکار دی د دې ډیټا جوړ کړي شي او د دې هنر وښودلی شي هغې نه وروستو هم که دوی دغه کار کوي نو بیا هغې له سخت سزا جرم چې دی هغه دا ګرځول پکار دی سوالګري او په هغې باندې سزا هم ورکول پکار دی جیل ورکول پکار دی چې دغه کار مخنیوی وشي قدردانو که مونږ دغې مخنیوی نه کړو نو یاد ساتئ چې دغه کار به ورځ تر ورځه خورېږي ځکه چې دا سستي کاهلي په معاشره کې راولي او خلک په اسانتیا باندې پیسې ګټل هغې ته چې دی هغه خوشحالېږي او محنت چې دی هغه مشقت هغې نه ځان بچ کوي نو محنت مشقت چې دی دا د اسلامي تعلیمات دي چې محنت وکړي مشقت وکړي خوارۍ نه وروسته بیا انسان پیسې وګټي نو دا د اسلامي تعلیمات دي او سوال کول چاته لاس نیول دا اسلامي تعلیمات نه خلاف دی مونږ به دې نه ځان ساتو واقعي کریم علیه صلات وسلام کوم ښایسته دین وروړی دی هغې کې مونږ به سروسز ورکو مونږ بل له یو فایده ورکو هغې په عوض کې مونږ تاسو پیسې اخیستی شو هغې په عوض کې مونږ تاسو خپله معاوضه اخیستی شو خو خلکو ته لاس نیول چې دی هغه منې دي سوالګرۍ اسلام کې اجازت نشته چې انسان سوالګر جوړ شي دغه خلک جرایم کې هم ملوث وي غلط کارونو کې هم ملوث وي اغوا کې هم ملوث وي ماشومان روغ رمټ وي هغې معذوره کړي ډېر واقعات داسې شوي دي چې هغې صرف د سوالګرۍ دپاره چې دي له خلک سوال وکړي دي له پیسې ورکړي نو هغه روغ رمټ ماشومان چې دغه دي معذوره کړي نو قدردانو دغې مخنیوي کې زموږ فایده ده زموږ د راتلونکي نسل فایده ده ملک او قوم فایده ده قدردانو راتلونکي پروګرام په تاسو نه اجازت غواړو راتلونکي جمعه باندې یو نوی پروګرام سره یو نوی موضوع سره به بیا ستاسو خدمت کې انشاءالله العزیز حاضري کوو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته